These two problems are for method of joint. All the forces or all the members are asked to analyze. And then we will solve two problems for section. Yes, अजून एक मला तुम्हाला सांगायचं होतं. टुडेज आता याच्यानंतर फिजिक्सचं लेक्चर होतं ना तुमचं? येस मॅम. तो कदम सर इज नॉट अवेलेबल. सो आपण हेच लेक्चर जे काय असेल ते 2 सव्वा 2 पर्यंत कंटिन्यू करू. 4-5 प्रॉब्लेम घेऊ आणि देन सोडेल मी. ठीक आहे? थँक्यू. येस मॅम. येस. सरांना काहीतरी प्रॉब्लेम होता, त्यांनी लोड ऍडजस्ट केलं माझ्यासोबत, पण मी त्यांना म्हटलं पूर्ण 2 तास नाही घेणार, 1-1.5 तास घेऊन सोडून देईल. ठीक. चलो, कॅन वी स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लेम? येस मॅम. येस. सो आज आपण नवीन फाइल ओपन केली. So for first problem, yes, what is our first step to solve the problem for method of joints? Isolate. Directly isolate करतो का आपण? नाही. No. Support reactions. Yes, first we need to find out support reactions. Yes, so if suppose now after looking at the figure, I can say that one horizontal force is acting on the entire truss, which is in the rightward direction. So can you tell me which equation I can see for? काय करू शकतो आपण? सांगू शकता का मला? HA equal to 1000 येऊन जाईल. Directly you will get. आता जर मी हा HA नाही HD ना? हाँ, HD. Yes ma'am. So even if I will draw these vertical support reactions, I know that there is no force which is balancing these, which is getting balanced by these vertical support reactions. So summation Fy will be 0. As along with that, even if we will consider equation of movement, it will also be 0, because your VE or VA both will be, yes, VE म्हणताच येणार नाही, it will be RE. Yes ma'am. And this will be, yes, HD. RE and VD. VD and HD. बरोबर? आणि RE. Yes. Yes. So if you will go for summation Fy, it will give you VD plus RE 0. If you will take moment about this point, then RE मिळेल. RE मिळेल का पण आपल्याला? Because your HD, VD and 1000 all will create zero movement about point. So RE ची व्हॅल्यू मिळणार आहे का? वर्टिकल रिएक्शन ची गरजच नाहीये ना, कारण एंटायर truss is not having any kind of vertical external force. Yes, so obviously both the vertical reactions will be directly 0. फक्त त्याच्या मागचं लॉजिक सांगते की आपण आपली इक्वेशन अप्लाय करून जरी प्रूव्ह करायला गेलं तरी आपली RE आणि VD 0च येणार आहे. ठीक आहे? देन यू नो दॅट इफ आय विल कन्सिडर HD as rightward, जी की आपली रेग्युलर प्रॅक्टिस आहे त्याच्या अकॉर्डिंगली सांगते. So 1000 is again rightward. So if I will go for equation summation Fx is equal to 0, it will be plus HD, plus HD plus 1000 is equal to 0. So your HD will be minus in this case. Yes ma'am. त्याचं मीनिंग काय? मायनस आहे म्हणजे आपण काय कन्क्लूड करतो? Whatever we have assumed, yes, whatever we have assumed that it is rightward, it's not correct. It is leftward. Is it clear to all? Yes. म्हणजे तुमचा ऍक्च्युअल HD हा लेफ्टवर्ड आहे. हे आता फक्त लक्षात ठेवा. मी फक्त डायरेक्शन ऑफ एरो करेक्ट करून दाखवते, विच इज लेफ्टवर्ड. नाउ इट इज आस्क्ड टू फाइंड फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स. Can you tell me with which joint we can start? Okay, A वर तर 1 2 3 अननोन आहेत ना. आपल्याला डी पासून सुरुवात करायला लागेल. D. We can start with D or we can even start with E. Yeah.
बरोबर, दोन्ही चालतील. दोन्ही चालतील. बरं, ट्रस्ट कसं आहे आता? मॅम पण आपल्याकडे म्हणजे जो थर्ड आहे व्हीडी त्याचे तर 0 आहे ना व्हॅल्यू, मग तो वाटणार नाही. कुठला बेटा? VD कसला म्हणतोय? ए वरून जरी केलं तरी नाही, मग ए चालणार आहे ना. नाही, ए नाही रे, डी आहे ना तो. ते नावामुळे कन्फ्युजन होत आहे हा सर. हा ओके हा, येस, यू कॅन स्टार्ट विथ डी और ई. ए आणि बी जो आहे ना, हे वरचे जॉईंट आहे आणि Yes, तिथे ma'am. 1 2 3 अननोन्स आहेत. ए म्हटलं ना, म्हणून मी सांगितलं की नो, ए नाही, डी किंवा ई पासून स्टार्ट करूया. ओके मॅम. ठीक आहे, येस. सो कन्सिडर जॉईंट ई, सॉरी डी और ई. कुठले सांगा, लेफ्ट पासून स्टार्ट करायचं. येस मॅम. येस मॅम. Yes, ma'am. So if we will consider D, it is having leftward HD which is equals to 1000. Then one vertical member which is initially we will assume in tension. So it will be FAD, force in FAD, and third is inclined member which is FDC. बरोबर का? फ्री बॉडी डायग्राम बरोबर आहे? येस मॅम. VD I will Yes, not ma'am. draw because VD is 0. Yes. Now if we will solve the problem, which force we can find out first? Can you tell me? Now they are forming concurrent coplanar force system. अशा वेळी काय करायचं? जो आपल्याला पहिले डायरेक्टली मिळू शकतो तो बघायचा. Now you know that this is horizontal force 1000. To balance this horizontal force of 1000 Newton, this inclined force is having its cos component. येस. येस मॅम. ओके. Yes, अच्छा, इथे डिस्टन्सेस द्यायचे राहिले का? 30 डिग्री अँगल दिलेला आहे. येस मॅम. ओनली अँगल इज, येस, अँगल इज गिवन. सो इट विल बी, हा 30 आहे म्हणजे ऑब्विसली हा पण 30च होणार आहे इथे, म्हणजे हा पण इथला 30च होणार आहे. ठीक आहे, येस. So what will be your equation for summation fx is equal to 0? Our principle for method of joint is when entire truss is in equilibrium, every isolated joint will also be in equilibrium. So can we say that summation fx is 0 means minus 1000? प्लस FD cos 30. Yes, is equal to 0. 0. येस मॅम. सांगा, FDC किती आला सांगा? 1154.7. किती आला? 5 point? 1154.7. 1154.7. Okay, fine. So this is your FDC. Once you will get, this is plus. This is plus, Yes, na? ma'am. Plus येतो. येस मॅम. प्लस Yes. So plus means it is in tension. Means our assumption is correct. Now I know that it is having cos component and sin component. By using cos, we have calculated actual magnitude. Now go for summation Fy is equal to 0. It is FAD which is upward and plus FDC, magnitude put kara directly, sin of 30 is equal to 0. So you will get minus value for FAD. सांगा काय ते value? -577.35. Yes ma'am. Minus 577.35. Okay. So minus sign indicates that it is 577.35 with compressive nature. बरोबर? Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. So we will show it on our parent truss. Your member AD is in compression. Compression कसं दाखवतात member मध्ये? अवेअर. Away arrow. This is compression. And how to show tension? Arrow towards each other. टुवर्ड्स इच अदर. येस मॅम. ओके. मॅग्निट्यूड इथे लिहिणं अपेक्षित आहे. आता तुम्हाला काही सब्जेक्टिव्ह प्रॉब्लेम नाहीये, त्याच्यामुळे आता इथे लिहित बसूया आपण. मॅग्निट्यूड आपल्याला कळलं नेचर कसं आहे. येस. नाउ नेक्स्ट, हे दोन कळले म्हणजे हे दोन पण तेच असतील का? येस. मॅम ते टेन्शन आणि कम्प्रेशन मध्ये कधी कधी कन्फ्युजन होतं मॅम. म्हणजे कसं दाखवायचं असं का? नाही फिगर मध्ये नाही, म्हणजे आता नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह मध्ये कसं कळलं हे नाही का मला. लक्षात ठेवायचं नेहमी की जर आपण इनिशियली आपली मेथड ऑफ जॉईंट काय सांगते, इनिशियली व्हॉट एव्हर फोर्सेस वी आर
showing on the joint, our initial assumption is always like that they are in tension. So we always show them with arrow going away from the joint. इथपर्यंत बरोबर आहे? Yes, ma'am. Yes. Now we know that if for this assumption, if we will get plus value, it will give us tension because I have assumed tension and I am getting plus answer for that. Means my assumption is correct. It must be in tension. But at the same time, if after calculation, I am getting some of the forces as minus. So minus sign indicates that whatever I have assumed initially that FAD is in tension is not correct. It must be in compression. So in very next step, the minus sign ला मी फक्त plus magnitude लिहिते and in bracket I will write down the nature of that force, whether it is compressive or tensile. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता मला सांगा, this was 1000 leftward, this is 1000 rightward. Whether I will get same type of forces in these two members, whatever I am getting over here, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Symmetrical. Yes, same. because your truss is symmetrical, mirror image आहे तो. Yes, So ma'am. obviously, as इकडे जसं टेन्शन होतं, टेन्शन arrows towards each other, आणि इथे जसं कॉम्प्रेशन होतं, सेम विल ऑकर ओव्हर हिअर, मॅग्निट्यूड पण सेमच राहील. Yes. आता मला सांगा कुठला जॉईंट आयसोलेट करायचा. E. E. आता आयदर ए करा किंवा बी करा, याच्यासाठी म्हणते सी केलं तर काय होईल, परत फक्त हे दोनच मेंबर मिळतील, हा अननोन राहील. सो आता एक असा जॉईंट सिलेक्ट करायचा, आयदर गो फॉर ए और गो फॉर बी, सो दॅट यू विल गेट दिस हॉरिझॉन्टल अँड दिस इन्क्लाइंड, सो दॅट एक इन्क्लाइंड मिळाला की दुसरा इन्क्लाइंड पण सेमच असणार आहे. मॅम ए घ्या मॅम. ए. कुठला घ्यायचा, ए घ्यायचा. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके. कुठलाही ए बी कुठलाही चालेल, फक्त सी मी याच्यासाठी नाही म्हणत आहे, कारण सी घेतला तर तुम्हाला हे दोन मिळतील, बट परत हा एक अननोन Yes, राहील. ma'am. ओके, आपल्याला नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस करायचे आहे. Ma'am, C. हा, Ma'am, C आणि B चं मॅग्निट्यूड सेम असेल का? सी ए आणि सी बी चं मॅग्निट्यूड नाही, याच्या इकडचं CE. येस, E. कारण जर मी हा जॉईंट घेतला असा आहे तर याच्या अपोजिट माझा ई जॉईंट आहे ना. ई मध्ये कसं आहे, ई मध्ये इकडे 1000 चाललंय, Yes, ma'am. व्हर्टिकल मेंबर आहे, आणि इकडे माझा मेंबर आहे, सेम याची मिरर इमेज आहे, त्याच्यामुळे यू विल गेट सेम व्हॅल्यूज. इथे पण आपल्याला ही आणि ही मॅग्निट्यूड सेम मिळणार आहे, बट यातला आपल्याला फोर्स काढायचा आहे. म्हणून जर मी सी जॉईंट आयसोलेट केला तर मला हे दोन मिळतील जे की सेमच येणार आहे एनी हाऊ. माझी रिक्वायरमेंट आहे काय. आता जर तसं बघायला गेलं तर मला एक सांगा, दॅट वे आपण सॉल्व्ह करून बघू, हवं तर क्रॉस चेक करूया मग सांगते. आपण आधी कुठला आपला ठरला, ए जॉईंट ना. Yes, ma'am. ए घेऊया. सो इट विल हॅव इनिशियली टेन्शन बट फोर्स ए बी आय विल से. नेक्स्ट इज अननोन force AC, and next is now see, here I have already calculated that this is tension, sorry, this is compression. So compression should be shown by arrow coming towards the joint. Towards the joint. So पहिल्यांदा माझा आन्सर कंप्रेशन आल्यावर मी पुढच्या जॉईंट वर कुठेही त्या फोर्सला ड्रॉ करताना त्याला टुवर्ड्स जॉईंट ड्रॉ करेल, कारण मला माहिती आहे त्यात कॉम्प्रेशन. इज इट क्लिअर? Yes. Okay, ma'am. So this is I will say force AD. Here is angle 30 degree. Force AD ची माझी ऑलरेडी व्हॅल्यू आली आहे 577.35. बरोबर का? Yes. Yes. Now this is my force which is known and these two are unknowns. So can you tell me what should be my next step? Fy equal to summation Fy equal Yes, to go 0. with summation Fy is equal to 0. So what you will get? This will be sine component, this will be cos component for FAC. So it will be plus 577.35 minus, yes, FAC sine of 30 is equal to 0.
Can you tell me what FAC you are getting? 1154.7. 1154.7. स्पेशल केस आठवते का? Yes, ma'am. 1154.7 means as plus magnitude it is tension. बरोबर का? Yes, ma'am. आता मला सांगा पॉइंट सी ला क्रॉस फॉर्म झालाय की नाही? हो मॅम. मग हा जर टेन्शन मध्ये असेल आणि हा पण जर टेन्शन मध्ये असेल विथ सेम मॅग्निट्यूड, हा पण टेन्शन मध्ये येईल की नाही? Yes, आणि ma'am. याला बॅलन्स करायला हा पण टेन्शन मध्ये येईल की नाही? Yes, ma'am. म्हणून मी हा कॅल्क्युलेट करून दाखवला. यू विल गेट सेम मॅग्निट्यूड व्हॉट एव्हर इज हिअर. ही जी काय मॅग्निट्यूड आहे तीच इथे येणार आहे, ही जी काय मॅग्निट्यूड आहे तीच इथे येणार आहे. आता हे पण लक्षात ठेवायचं. येस बेटा. AB पण 1000 आला, FAB पण 1000 आलाय ना, AB हा मॅम, तो पण सेमच येईल ना. 1000 आला. हे दोन त्याला पुल करतात आहे ना दोन बाजू. येस मॅम. हा. So obviously this will Yes, ma'am. balance. Yes. बरोबर. हे ह्यात ही पण ते सेम कॉम्प्रेशन मध्ये येईल ना. हा बाहेर ओढतोय, हा बाहेर ओढतोय, हा कसा येतोय? कॉम्प्रेशन येतोय का? प्लस और मायनस? मायनस मायनस मायनसच येईल मॅम, कारण ते आतमध्ये येईल. मॅम बरोबर आहे मॅम. कॉम्प्रेशन असेल तरच या साईडचा हा मॅम, बाहेरचे टेन्शन आहेत ना. इज इट क्लिअर? इज इट येस क्लिअर? मॅम. येस. मॅम. हा काढला ना, हा कॉस्ट मी सॉल्व्ह करून पाहिला, क्रॉस चेक केला. हो मॅम. Cost component. सेमच आहे ते. हा मॅम, सेमच आहे. So it will be plus FAB and this is again plus. So plus FAC cos of 30 is equal to 0. So your FAB will be minus 1000. Is it clear to all? येस मॅम. सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजलं? येस मॅम. येस मॅम. एक्झॅक्ट 1000 नाही आहेत पण म्हणजे सर 999 वगैरे असायचं ना, हा. हा, ते तसं Yes. होतं. हा, ma'am. दॅट इज फाईन. की आपण पण अँगल घेताना किंवा आपण हे जेव्हा कंपोनंट लिहितो यांचे आपण दोनच डिजिट कन्सिडर करतो किंवा ते कॉस्ट साइन करताना थोडंसं प्लस मायनस होतं. बट ऑर एल्स इट इज नियरली 1000. ठीक आहे, सगळ्यांना ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली आता? येस. याच केसमध्ये समजा असंही झालं असतं की तुमच्या कुठल्या जॉईंटवर अजून एखादा समजा इकडे हॉरिझॉन्टल लेफ्टवर्ड पण काही लोड दिलं असतं, इव्हन इफ हा ट्रस सिमेट्रिकल नसता लोडिंगच्या कंडिशन मध्ये की इकडे 1000 आहे तर त्याला हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन 1000 नसती, त्याही केसमध्ये जर असा कुठे क्रॉस फॉर्म झाला असता आणि तुम्ही हे दोन जॉईंट सॉल्व्ह करून इथला आणि इथला फोर्स काढला असता, यू नीड नॉट टू सॉल्व्ह दिस जॉईंट. यू कॅन डायरेक्टली मेन्शन इट दॅट अकॉर्डिंग टू स्पेशल केस असा जॉईंट दाखवायचा क्रॉस फॉर्म झालेला. इकडे जी काय मॅग्निट्यूड आणि नेचर आहे सेम विल बी बॅलन्स्ड बाय धिस मेंबर. इकडे जी काय मॅग्निट्यूड आणि नेचर आहे सेम विल बी बॅलन्स्ड बाय धिस मेंबर. इज इट क्लिअर? येस मॅम. सो दॅट इट विल रिड्यूस युअर नंबर ऑफ स्टेप्स. हे आपण करून बघितल्याशिवाय आपल्याला येणार नाही. तुम्हाला आता एकदा समजलं की ओके मी सॉल्व्ह केलं तरी माझं हे सेमच आन्सर येतं. सो आता तुमच्या डोक्यात ही स्पेशल केस पक्की नेहमीसाठी फिक्स राहील. ठीक आहे, चलू पुढे. Yes, ma'am. Now this problem, can you solve this? Again same method of joints. Find forces in all the members by using method of joints. अच्छा, इथलं हे राहिलंय ना द्यायचं डायमेन्शन. एक मिनिट बघते मी काय आहे. अँगल 45 डिग्री आहे तो, 3 मीटर 3 मीटर. येस, काय करणार आधी सांगा. कुठला अँगल 45 डिग्री? हा ना बेटा, 3/3 म्हणजे हा घे कुठलाही घेतला तरी 45 डिग्रीच आहे. सपोर्ट रिएक्शन काढा सपोर्ट रिएक्शन. सपोर्ट रिएक्शन विल बी हियर, इट विल बी A HA, here it will be RD. Okay. Yes. Now if I will take movement about A,
what I will get first equation I can say that HA will be equals to -10 बरोबर का? Yes ma'am. So -10 indicates that my HA will not be rightward, but to balance this rightward force my HA must be leftward. HAचे actual sign हे असणं अपेक्षित आहे. Now downward 15 is getting balanced by upward VA plus RD, so it will be VA plus RD. To get RD, I will take moment about A. It must be 0. So it will be this 15 is passing through A, so movement will be 0. HAVA passing through A, movement will be 0. Now this 10 multiplied by 3 is equal to RD multiplied by 3. Yes or no? Yes ma'am. एवढंच इक्वेशन आहे ना मुवमेंट मध्ये. 10 will create clockwise rotation and your RD will create anti-clockwise rotation. दोघांचे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 3 आहे, हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल, इज इक्वल टू 0. सो RD will be directly 10. कळलं सगळ्यांना? Yes ma'am. Yes. Once you will get your RD is equal to 10, your VA will be 5. 5. 5. आता एकदा मला RD आणि VA मिळाल्यावर if I will solve this joint, I will be able to find out this vertical horizontal. आता मला सांगा बरं, या जॉइंट वर काही स्पेशल केस आली आहे का? No ma'am. नो मॅम याच्यात म्हणजे नाही आहे स्पेशल केस. कोणत्या जॉईंटवर विचारतात मॅम? जॉइंट D वर किती आलाय माझा RD? 10 आलाय. 10. RD 10 आहे. आता वर्टिकल मेंबर FCD and horizontal member FAD, बरोबर का? येस मॅम. Yes ma'am. Is this a special case? येस मॅम. येस 2. Yes, ma'am. आठवते का? येस मॅम. येस मॅम. बरोबर. काय होईल? Yes. This force will be getting balanced by this, because तुम्ही साधे हे सॉल्व जरी केलं ना जॉइंट तरी तुम्हाला क्लिअर होईल. येस मॅम. ते If I will get summation Fy is equal to 0, then my FCD will be equals to -10, because +10 plus FCD is equal to 0. So FCD will be -10. So -10 is nothing but 10 with compression. बरोबर. ओके. Yes, ma'am. मग आता जर या RD ला बॅलन्स करायला इथे जर माझा असा कॉम्प्रेशन येतोय सेम मॅग्निट्यूडचा, तर two forces are balancing each other, but to balance this horizontal member there is no force. Correct? येस मॅम. Yes So ma'am. this AD will directly become 0. 0. Zero. So I can say that this is 0. Even if I will solve it by summation Fx is equal to 0, तरी माझा आन्सर 0च येणार आहे, कारण त्याला बॅलन्स करायला कुठलाच फोर्स नाहीये. वर्टिकलला वर्टिकल बॅलन्स करतोय. ठीक आहे, क्लिअर? येस मॅम. आता either you take this joint or this joint or this joint. Special case again. Can I say that as they are forming a cross, this 15 which is pressing this joint B will provide compressive force of 15 kilonewton in this joint, in this Yes, ma'am. member. Yes ma'am. To balance this compressive force of 10 kilonewton, there will be compressive force in member BC of 10 magnitude. Yes ma'am. येस मॅम. झाला. आता एकच इन्क्लाइंड फोर्स झाला. काढा जॉइंट सी ला आयसोलेट करा आणि काढा. मॅम जेव्हा सेम डायरेक्शन मध्ये असतील तेव्हा कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स आहे ना सेम मॅग्निट्यूडच्या क्रॉस मध्ये. म्हणजे मला प्रश्न नाही कळला बेटा, काय विचारतो? आता ह्या केस मध्ये जेव्हा सेम डायरेक्शन मध्ये फोर्सेस असतील तेव्हा कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स येईल ना. कुठलं? मला नाव घेऊन हे घेऊन सांग, काहीतरी बोलून असं. आता मेंबर बद्दल विचारतोय. आरडी आणि सीडी सेम डायरेक्शन मध्ये होते ना, सो मग तिकडे कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स जनरेट होईल ना. हो तसं झालंय Every ना, person. कंप्रेशनच जनरेट झालंय. फक्त या जॉइंट बद्दल बोलते मी. जेव्हा मी जॉइंट डी ला बघते तेव्हा असं फॉर्म झालं. जेव्हा मी जॉइंट बी ला पाहिलं, डी मध्ये असं अशी सिस्टीम डेव्हलप झाली. म्हणून जो इथे होता तोच इथे आला, जो इथे होता तोच इथे आला. बरोबर का? येस मॅम. Now when I will
draw joint C. I don't know what is initially force in this member, which is FAC. But I know that this is compressive, which is coming from BC. And this BD is also, CD is also compressive. मॅम 14.41 आलं. Yes, ma'am. 14.14. So you will get this FAC. कुठलाही एक इक्वेशन अप्लाय करा, either sin or cos. Okay, you will get value of FAC is equal to 14.14. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 14.14. Plus आलं. Yes, ma'am. Positive. Yes, ma'am. Plus positive Plus tension. sign Yes. will give you tension. So there will be tension, arrow towards each other. समजलं का सगळ्यांना प्रॉब्लेम? Yes, ma'am. Yes, आला का ma'am. आता कॉन्फिडन्स? Yes, ma'am. मेथड ऑफ जॉईंट Yes, इन ma'am. सॉल्व करता हो मॅम. स्पेशल केसेस कळल्या, कशा कन्सिडर करायच्या. पण फक्त ना स्पेशल केसेसची मला भीती याच्यासाठी वाटते तुम्हाला सांगताना, बऱ्याचदा तुम्हाला ती 100% कन्सेप्ट पचनी पडलेली नसते आणि मग तुम्ही कुठेही स्पेशल केसेस लावायला बघता. म्हणून मी स्पेशल केसेस हा पार्ट ट्रस्टमध्ये सगळ्यात शेवटी शिकवते. कारण तुम्हाला जर इनिशियली स्पेशल केसेस म्हणून शिकवल्या, तुम्ही नको तिथेही स्पेशल केस अप्लाय करायला बघता आणि मग उगीच काहीतरी मेंबर मधले फोर्सेस चुकतात. सो हे नेहमी लक्षात ठेवायचं, कधीही विसरायचं नाही की स्पेशल केसेस फक्त जिथे दोन फोर्सेस कोलिनियर आहे अँड थर्ड वन इज मीटिंग टू दॅट जॉईंट, in that case only your special case is applicable. Your third member can be inclined, your third member can be exactly perpendicular, okay, but the condition is that these two must be collinear so that they will carry same amount of same nature force, and the third member meeting at that joint will definitely be a zero member. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Same way, special case for cross is, cross can be acute angle, it can be obtuse angle, it can be 90 degree plus cross. Exactly. Every time these force and these force will be of same magnitude and same nature. These two forces will also be of same magnitude and same nature. आता तुमच्या असाइनमेंट मध्ये जे प्रॉब्लेम आहे ना, असाइनमेंट मध्ये प्रॉब्लेम, आता मी पूर्ण डायग्राम नाही काढत, बट असं काहीतरी एक मेंबर असा आहे, मग असा असं काहीतरी ती ट्रस्ट फॉर्म, बरोबर का? आहे कसा असाइनमेंट मध्ये प्रॉब्लेम झिरो फोर्स मेंबर काढायला? Yes, ma'am. करेक्ट. आता ज्या वेळी मी हा मेंबर किंवा हा जॉईंट कन्सिडर करते, आय नो दॅट इन दिस जॉईंट these two forces must be of equal magnitude and equal nature, same nature, and the third member is meeting to that joint, so obviously this will be a zero force member, barobar ka? Yes, ma'am. Then I will go for these joint. Now these joint इथला या केस मध्ये हा एक मेंबर आहे हॉरिझॉन्टल, जो हा इथला हॉरिझॉन्टल येऊन भेटला, मी याला म्हटलं ते एबी नाव देते. हा तो परत इकडे येऊन भेटणारा एबी मेंबर आहे, इकडून स्टार्ट होऊन इथे भेटणारा, अँड वन मोर मेंबर सपोज बीसी, इथून स्टार्ट होतोय, इकडे सी जॉईंट आहे. नाउ इफ आय नो दॅट दिस इज ऑलरेडी झिरो बाय आयसोलेटिंग जॉईंट ए, मी हे ऑलरेडी प्रूव्ह केलंय की हा मेंबर झिरो आहे, म्हणजे याची काही ऍक्शन असेल का या जॉईंटवर? इव्हन इफ तो दिसतोय, मला व्हिजिबल आहे चौथा मेंबर, बट तो कुठला फोर्स कॅरी करतोय का सांगा? नो. म्हणजे ऍक्च्युअल सेन्स मध्ये इथे 1, 2 आणि 3 मेंबरची ऍक्शन आहे, Yes. करेक्ट. म्हणजे मी म्हणू शकते की हे दोन फोर्सेस कोलिनियर आहे. Yes, ma'am. म्हणजे हा थर्ड फोर्स त्याला येऊन भेटतोय, हा कसा झाला पाहिजे? Zero. झिरो झाला Zero. पाहिजे. म्हणजे स्पेशल केस ही फक्तच अशी कंडिशन असताना अप्लाय होते असं नाहीये. जर मी इकडचा कुठला तरी जॉईंट सॉल्व्ह केल्यावर हा मेंबर माझा झिरो होत असेल,
तर इथे पण या जॉईंटला सॉल्व्ह करताना इवन इफ वन मोर मेंबर इज देअर then this will be equals to this and next member will also be 0. असे हे 0 एक 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 होत जातात. तुमचं असाइनमेंटचा प्रॉब्लेम आपण मी ओपन करून दाखवते. 1 मिनिट थांबा. Is it clear? सांगितलं होतं मला. हो बेटा, I1 ला सांगितलं, पण या पुरा बाकीच्या डिव्हिजनला नाही ना सांगितलं. हे पहा, या केस मध्ये बघा, दिस इज कोलिनियर, सो दिस CE member will become 0 force member. Once this CE will become 0 force member, these two will remain collinear and your BE will become 0 force member. बरोबर का? Yes, ma'am. Once this BE will become 0 force member, AB and BC will be collinear and your BF will become 0 force member. Yes, ma'am. Yes. Correct? Once this will become 0 force member, your GF and FE will be collinear and your AF will become 0 force member. म्हणजे बघा, हे मधले सगळे मेंबर 1 by 1 0 फोर्स मेंबर होत जातात. बट कंडिशन काय आहे? उरलेले जे 2 फोर्सेस आहेत ते कोलिनियर असले पाहिजे. या केस मध्ये बघा, त्याच्याच खालची डायग्राम, your ED and EF, they are not collinear members. So if I will isolate joint C, I know that these two are collinear, so CE will become 0. But even if CE becomes 0, in this case I cannot say that this will be equals to this and BE will be 0. येईल का असं? CE तर 0 येईल ना, फक्त त्यांच्या CE आला ना. मॅग्नेट्यूड. मी काय प्रश्न विचारला मी, C जॉइंट आयसोलेट केला तर डेफिनेटली CE माझा 0 येणारच आहे. बट इवन इफ CE विल बी 0, विच इज मीटिंग एट दिस जॉइंट E, as my EF and ED are not collinear, forces carried by these two members will not be same. Not only that, हे दोन्ही सेम नसणार आणि हा जो काय त्याच्यात भेटणारा चौथा मेंबर आहे तो पण 0 फोर्स मेंबर नसणार. इथे स्पेशल केस अप्लाय होत नाही. मग आता हा 0 बी जॉइंट आयसोलेट केल्यावर BE 0 येईल ना. पण कुठला बी जॉइंट बी? हा, तेव्हा AB आणि BC कोलिनियर आहेत आणि BE त्याला हे मीट करते ना. पण मग BF कुठे गेला बेटा? आज तर प्रॉब्लेम आहे. स्पेशल जॉइंट शिकवले तुम्हाला की तुम्ही हीच गडबड करता. बी जॉइंट वर फक्त 3 फोर्सेस. एका जॉइंट वर फक्त एकच 0 फोर्स येऊ शकतो का? कन्फ्यूज नका होऊ रे. थांबा 1 मिनिट. आता मला सांगा, जर मी बी पॉइंटला आयसोलेट केलं तर बी पॉइंटला वर किती मेंबर्स मीट करतात आहे? 4 फोर्सेसला स्पेशल केस अप्लाय होते का अशा टाईपच्या? मी काय सांगितलं, स्पेशल केस कुठे अप्लाय होते? सी ला अप्लाय होते. बरोबर? सी मध्ये हे 2 सेम असतील आणि हा 0 असेल. बट जेव्हा मी ई जॉइंट आयसोलेट करते, ED चा अँगल वेगळा आहे. इट इज नॉट कोलिनियर विथ युअर EF. हा E आहे, हा F आहे, इकडे D चालला. दे आर नॉट कोलिनियर, सो देअर मॅग्निट्यूड और नेचर मे और मे नॉट बी सेम और इट कॅन बी डिफरंट. बरोबर का? कारण ते कोलिनियर नाहीये. आता एक इथे मेंबर येऊन मीट होतोय, CE, जो ऑलरेडी 0 फोर्स मेंबर आहे. इथे एक मेंबर आहे माझा BE. मी म्हणू शकते का असे या जॉइंट साठी की हा 0 फोर्स मेंबर आहे म्हणून हा पण 0 फोर्स मेंबर होईल? बिकॉज माय EF अँड ED आर नॉट कोलिनियर. हीच कंडिशन जेव्हा माझी पहिल्या फिगर मध्ये होती तेव्हा माझा E असा होता, F असा होता, D असा होता, CE 0 झाला माझा.
त्या केसमध्ये मी डायरेक्टली म्हणू शकते की सीई इज 0, दिस EF will be equals to ED with same magnitude and nature, and the third member, आता या केसमध्ये तर हा फोर्थ मेंबर आहे, बट त्यातला थर्ड मेंबर ऑलरेडी 0 मेंबर असल्यामुळे आय कॅन से दॅट दिस विल ऑल्सो बी अ 0 फोर्स मेंबर. दोन जॉईंट किंवा दोन याच्यातला फरक समजून घ्या डायग्राम मधला. येस मॅम. त्याच्यामुळे जिथे कुठे 4 फोर्सेस, आता बी म्हणताय तुम्ही, बी वर येऊ शकतो का, मी असं म्हणू शकते का की इव्हन इफ हा माझा मेंबर, जर माझा हा मेंबर कोलिनियर असल्यामुळे 0 आला असता, तर मी काय म्हटलं असतं, these two are collinear, they will be of same nature, and this is already 0, so this vertical member will be 0. but ह्या केस मध्ये हा माझा 0 फोर्स मेंबर आहे का? नो मॅम. नाही. तर हा 0 फोर्स मेंबर नाहीये, तर हे दोन कोलिनियर जरी असले, I cannot conclude that this will be equals to this. No, because to balance this force, I will require this magnitude plus cos component of this force also. Are you getting? येस मॅम. This is horizontal x. त्या x ला बॅलन्स करायला हा एंटायर हॉरिझॉन्टल फोर्स प्लस या फोर्सचा कॉस कंपोनंट पण लागणार आहे. Because when I say that entire truss is in equilibrium, each and every smallest joint should also be in equilibrium. हा जो काय व्हर्टिकल मेंबर आहे, या व्हर्टिकल मेंबरला बॅलन्स करायला इथला साइन कंपोनंट असणार आहे की नाही? येस मॅम. मग हा 0 फोर्स मेंबर येईल का? जर हा फोर्स माझा 0 नसेल, नॉन 0 असेल, तर माझा हा फोर्स इक्वल्स टू हा पण येऊ शकत नाही, आणि हा व्हर्टिकल मेंबर पण 0 येऊ शकत नाही. इज इट क्लिअर? येस मॅम. येस मॅम. म्हणून अजिबात कन्फ्यूज होऊ नका, आणि जर वेळ पडली किंवा गरज नसेल तर 0 फोर्स मेंबरची कन्सेप्ट विसरून जा. 1-2 मिनिट जास्त लागतील कदाचित प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला, बट ते तुम्हाला आलेल्या व्हॅल्यूवरनं कळेल की ओके हा सेम येतोय, नाही येतोय, 0 येतोय की नाही येतोय. उगीच काहीतरी चुकीची कन्सेप्ट अप्लाय करून ऑप्शन किंवा प्रॉब्लेमच चुकवण्यापेक्षा तुम्ही 0 फोर्स मेंबरची कन्सेप्ट विसरले तरीही चालेल. ठीक आहे? ओके, चलायचं पुढे. Yes. येस. येस मॅम. येस. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, आता जरा सेक्शनचा प्रॉब्लेम घेऊया, चालेल ना? जॉईंट बस ना? येस. येस मॅम. Section ask. फॉर सेक्शन मेथड डायग्राम बघून एकदम घाबरायचं नाही. कधी कधी खूप मोठी डायग्राम दिलेली असते ट्रस्टची, त्या मानाने प्रॉब्लेम काय फार टफ असतं असं काही नाही. सो त्याचे एक्झाम्पल सांगते आता. भरपूर मोठं एक ट्रस्ट दिलं तुम्हाला आता. हा जॉईंट आहे, कॉमन, थोडं समजून घ्या. दिस हाईट इज 3 मीटर. All these bays are of 2 meter each. At A, hinge is there. नाव असे दिलेत त्याला B, C, D, E, F आणि G. मग याला दिलाय H, I, J, K and L. At G there is roller. Loads are acting at C and D. At D it is vertically downward 8 kilonewton, and at C it is vertically downward
4 kilonewton. डन. प्रॉब्लेम समजलं सगळ्यांना? येस मॅम. It is asked to find out force in member BC, CK and KG. रस पाहून बिलकुल घाबरायचं नाही. 3 मार्कांसाठी हे प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ठीक आहे. आता मला सांगा, इज देअर एनी हॉरिझॉन्टल फोर्स? नो नो मॅम. मॅम. No, ma'am. So HA will be directly 0. Now it will be better for me to isolate either. पहिले तर आपण सेक्शन ठरवून घेऊ. कुठले कुठले मेंबर सांगितले अनालाइज करायला सांगा. BC, CK, बी KJ. के आणि केजे. KJ. हा, तो क्वेश्चन घेऊ शकतो मॅम. सांगा. 2 घ्यावे लागतील ना मॅम? बघा, एकच सांगा. सेक्शन घेऊन जाईल ना मॅम. आणि तो सेक्शन घेता तर चालेल ना, जे काढायचे. हा, BC आणि KJ ला डायरेक्ट कट करू शकतो ना. केजे. हा, BC, CK, KJ. Can I Yes, ma'am. take section like this? येस मॅम. Yes, ma'am. No need to take 2 sections. Only 1 section is sufficient. आता मी माझा सेक्शन फक्त डिसाइड करून ठेवला. आता फक्त मला हे ठरवायचंय की मला कुठला पार्ट आयसोलेट करायचा आहे पॅरेंट ट्रस पासून. त्याच्या अकॉर्डिंगलीच मी रिएक्शन काढी. कॅन यू टेल मी विच पार्ट इज इझी टू आयसोलेट? लेफ्ट हँड Left साइड part. पार्ट और राइट हँड साइड पार्ट? लेफ्ट पार्ट. Left part. Left part. ऑब्वियसली LHS साइड. बरोबर. मग आता Yes, जर ma'am. मला LHS हवी आहे तर मला यातला कुठला रिएक्शन काढावी लागेल? VA आणि आय एम इंटरेस्टेड इन VA. HA तर माझा डायरेक्टली 0च आहे पहिले इक्वेशन अप्लाय केल्याबरोबर. येस मॅम. बरोबर का? येस मॅम. So now to find out VA, whether I should go with take movement of all the forces about A, is it required? No, ma'am. कारण जर मी मुवमेंट अबाउट ए घेतली तर मला RG ची व्हॅल्यू मिळेल. मग मला परत समेशन FY चे इक्वेशन अप्लाय करून समेशन FY म्हणजे 4 + 8 - दिस RG विल बी इक्वल्स टू VA असं काढत बसावं लागेल. गरज आहे का त्याची? नाही ma'am. बेटर वे व्हॉट आय विल डू? आय विल टेक मुवमेंट अबाउट G. जी. येस ऑर नो? बरोबर ना? So about G, my RG will pass through point G, movement will be 0. HA is that way 0, but even if there will be HA, that HA will pass through point G, so its movement will be 0. Downward 4 kilonewton and downward 8 kilonewton will definitely create, yes, येस मॅम. अँटी-क्लॉकवाइज. anti-clockwise rotational effect about G. And Yes, ma'am. my VA will create clockwise rotation about point G. So can I say that my equation will be equals to -4 into what is perpendicular distance? 2, 2, 2 and 2. 8. 12. 8. 8 and -8 into 6. 6. 6. This must be equal to clockwise म्हणजेच इकडे जाऊन इक्वल्स टू होणार आहे. सो इट विल बी VA into 6 + 6 that is 12 is equal to 0. बरोबर का? Yes, ma'am. Okay. Yes. So what value of VA you are getting? 6.66. 6.6. 6.6. 6.66. So VA is coming out to be 6.67. 6.67. 6.7. हा. येस मॅम. Yes, ma'am. 6.7. ठीक आहे. किलो न्यूटन. Now can I take section this much part? हा घेऊ शकते मी. काढा जरा तो सेक्शन. येस मॅम. Because I am taking my section like this.
कोलिनियर आहे आणि व्हर्टिकल मेंबर बरोबर आहे का सेक्शन? येस मॅम. येस मॅम. दिस इज फोर्स इन BC. अँगल नाही दिलाय का विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल? हा दिलाय ना बेटा, आता 3 मीटर व्हर्टिकल दिलाय आणि हॉरिझॉन्टल 6 आहे म्हटल्यावर अँगल किती होईल? tan इनवर्स ऑफ 3/6. 26.56. ओके, दिस इज व्हर्टिकल मेंबर CK और KC काय असेल ते, अँड दिस इज हॉरिझॉन्टल मेंबर KJ. बरोबर आहे? सगळ्यांना डायग्राम कळली? येस मॅम. येस मॅम. येस. आता मला घेता येईल का खाली डायग्राम? जास्त सुधार. A हा पॉइंट कुठला आहे आपला? C नाही B ना, B आणि इकडे C आहे. हा ठीक आहे. येस, A पॉइंटला माझं व्हर्टिकल रिॲक्शन आहे विच आय हॅव ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड विच इज 6.67. बरोबर. Now I am interested in calculating these force. Can you tell me how to calculate these 3 forces? BC साठी आपण मोमेंट अबाउट के घेऊ शकतो. BC साठी मुवमेंट अबाउट A घेतली तर BC तर डायरेक्ट A मध्येच चालला जाईल, मुवमेंट के 0 के होईल. अबाउट के. अबाउट K करायचं असं, anything you can take. If I will take movement about K, I will get value of BC because these 2 unknowns will pass through point K. What will be that equation? Movement of all the forces about K is equal to 0. Okay? ठीक है? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So about K, if I will take equals to 0, it will be clockwise 6.67 into perpendicular distance with respect to K is 2 plus 2, 4. These two will create 0 movement. But here if I will resolve my force BC into cos and sine, this is angle, same angle 26.56 over here. So this will be cos of that and this will be sine of that. About point K, cos component will create clockwise rotation and sine component about K will also create clockwise rotation. बरोबर का? Yes ma'am. But can you tell me what is this perpendicular distance? 2 मीटर. 3 आहे. साइन हा वाले 2 तो आहे. 2 आहे ना. हा 2 आहे. म्हणजे हा किती होईल? पण LK ऑलरेडी 2 दिलाय ना. वर्टिकल नाही 2 दिलेला बेटा. LK आपण साइन कंपोनेंट घेऊ शकतो ना. पण मी तेच विचारते ना, आता हा समजा तुम्हाला व्हर्टिकल 3 आणि हा 6 दिलाय, तर जेव्हा हा 2 होईल तेव्हा सिमेट्रीने किती व्हायला पाहिजे? Ma'am, 2, 10, 26.5. 1.5. 1.5. हा 1. नक्की? 1 होईल 1. 1 होईल मॅम. 1 होईल. 0.997 येते. तुमच्याकडनं ही अपेक्षा नाहीये मला. 1 होईल ना. सॉरी हा 1 बरोबर आहे. नाही का, आधीचे सगळे उत्तर ऐकून म्हणते मी की मला तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेड नाहीये. दिस इज युअर सिमेट्रिकल ट्रायंगल. 3 जर व्हर्टिकल आहे, 6 हॉरिझॉन्टल, तर जेव्हा माझा हॉरिझॉन्टल 2 असेल तेव्हा व्हर्टिकल किती असेल? 1. Symmetry. Okay, so this will be 1 and this distance is already known, 2 meter. So obviously if I will take movement of these 2 components about point K, what will be that equation? It will be again plus FBC cos of angle at 26.56
मल्टिप्लाइड बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कॉस कंपोनंटचे किती आहे विथ रिस्पेक्ट टू के 1 आणि साइन कंपोनंटचं FBC साइन ऑफ 26.56 into this is perpendicular distance for sine component, that is 2, is equal to 0. Can you tell me what force you are getting in BC? 29.83. येत आहे का सगळ्यांचं बघा. मॅम मायनस मध्ये येईल 29. मायनस मध्ये येते. हा मायनस मध्ये येते. कुठला आला हा आपला आता? BC. BC मॅम तो वरचा. BC येस म्हणजे इकडचा मायनस आला. हो मॅम. येस मॅम हे मायनस. सगळ्यांचं सेम आन्सर आलं. मैम 14.9 आ रहा है मैम मेरा. एक्झॅक्टली तेच विचारते मी, काहीतरी वेगळं येत आहे आन्सर. 14.9 आता है मैम. Yes, ma'am. 14.9. बरोबर ना? हे Yes. आन्सर रॉंग आहे कारण येस मॅम 14.9. 14.9. सॉरी मॅम. बरोबर का? 14.91 येत आहे आता. Yes, This ma'am. is Yes, with ma'am, yes. minus answer. Okay, this is with minus sign. बरोबर? So it is 14.91 compression. येस. Is it okay? ठीक आहे. पण आता आपण एकच सेक्शन सॉल्व करतोय. सो थ्रू आउट द सेक्शन दिस इज फॉर माय रेफरन्स नाव की तो कॉम्प्रेशन मध्ये आणि एवढी मॅग्निट्यूड आहे. पण मी ह्या सेक्शन सॉल्व करताना आता आहे तेच डायरेक्शन आणि आली आहे तीच मायनस मॅग्निट्यूड पुढे पण पुट करणार आहे. इज इट क्लिअर टू ऑल? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Once I will get my BC, as my two remaining members are one horizontal, one vertical, I can directly find out their values by using just summation Fy is equal to 0. If I will take, I will get Fck, and if I will go for summation Fx, I will get Fkj. Fy मध्ये काय करेल? It will be 6.67 upward. अँड साइन कंपोनंट ऑफ दिस इथे मी घेताना आता आहे तसाच अपवर्ड घेणार आहे, फक्त मॅग्निट्यूड मायनस पुट करणार आहे. सो इट विल बी प्लस एफ कुठला होता तो आपला फोर्स BC साइन ऑफ 26.56 दोनच आहेत आणि तिसरा हा स्वतः CK. तो प्लस FCK इज इक्वल टू 0. इथे FBC पुट करताना -14.41 पुट करायची आणि सांगायचं मला FCK ची व्हॅल्यू काय येते. मैम 91 डाल के ना मैम 0.003 आता है. 0.0032 माइनस कंप्रेशन कौन सा? माइनस 0. FCK मैम माइनस 0.0032. हा मॅम -0.003. मॅम म्हणजे ती 0 चालली आहे वाटतं म्हणजे. ऑलमोस्ट. हा येस मॅम 0 आहे. मैम बट वो 3.2 न्यूटन होता है ना मैम. फोर्स तो होता है 3.2 न्यूटन. काय बेटा कुठलं? हा हे किलो न्यूटन मध्ये आहेत ना, तर मग हे नाही तरी पण असं नाही. काढताना आपण किलो न्यूटन युनिट ठेवलंय, किलो न्यूटनच ठेवायचं. 0 पॉईंट जे काय किती 0 नंतर येत आहे व्हॅल्यू ती तशीच राहू द्यायची. इट विल बी Yes, ma'am. इक्विव्हॅलंट टू 0. 3.22 10 raised to -3. 0.0032. 0.032 माइनस हा मॅम. बरोबर. मायनस प्लस मायनस काही कन्सिडरच करू नका. कन्सिडर दिस एज 0. इतके 2 डिजिट नंतर 3 येतोय म्हटल्यावर कन्सिडर दॅट दिस इज इक्विव्हॅलंट टू 0 फोर्स वेक्टर. आधी आपण अप्रॉक्सिमेशन तशी पण घेतली होती ना, म्हणून म्हणलं. येस बेटा ठीक हा, आहे. पण मॅम, ते आपण जेव्हा न्यूटन मध्ये प्रॉब्लेम न्यूटनचं सॉल्व्ह करतो तेव्हा ठीक आहे. आता किलो न्यूटनचा प्रॉब्लेम आपण न्यूटन मध्ये सॉल्व्ह करणार नाही. आपण व्हॅल्यू काढताना किलो न्यूटन मध्येच काढतोय. सो इथे जेव्हा हा इतका सिमिलर येतो किंवा इतक्या 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स यू आर गेटिंग सम कॉन्स्टंट और सम डिजिट 3 2 लाईक दिस, यू कॅन जस्ट सिम्पली राईट ॲट दिस इज. हे जरी कोणी लिहिलं ना तरी पण याला काही रॉंग कोणी म्हणणार नाही. दिस विल बी करेक्ट. बट आपण जर पूर्ण प्रॉब्लेम किलो न्यूटन युनिटनी सॉल्व्ह केलाय तर हे किलो न्यूटन मधलंच आन्सर राहू द्या असं सांगते.
हे पण तुम्ही लिहिलं किंवा हे पण लिहिलं तरी पण म्हणजे रॉंग असणार नाहीये काही, दोन्हीसाठी फुल मार्क्स मिळतील. तो हे लिहिलंच पाहिजे असे मी म्हणत नाही, जे आलंय ऍक्च्युअल ते लिहा, फॅक्ट व्हॅल्यू, फॅक्च्युअल व्हॅल्यू. इज इट क्लिअर? येस मॅम. Yes. So summation fx will now give you your kj 13.34 आता है 13.34 yes ma'am. f 13.34. kj Yes, ma'am. is 13.3. plus yes fbc now cos of 26.56. बस दोनच फोर्सेस आहेत horizontal. So Yes, it ma'am. will be Yes, f kj will be equals to ही मायनस मॅग्निट्यूड पुट केल्यावर हा प्लस हे होईल आहे. तो काय येतं आन्सर 13.34. 13.34. So Yes. plus sign indicates that it is in टेन्शन. टेन्शन. सगळ्यांना समजलं का? 1, Yes, ma'am. Yes 2 ma'am. and 3 फोर्सेस काढल्या. मेथड ऑफ सेक्शन समजली? येस मेथड ऑफ सेक्शन मध्ये पर्टिक्युलर असं काहीच नाहीये. You just need to remember that whatever section you are going to consider on left hand side or right hand side of section, you must have at least 2 joints. मैम Yes, beta. मैम मेथड ऑफ 04 से हम लोग सीक्रेट 0 बोल सकते थे मैम. मेथड ऑफ 04 हा, काय त्यांनी काय होणार म्हणतोय? मॅम तो म्हणतोय मेथड ऑफ 0 फोर्सेस ने सी केला आपण 0 बोलू शकतो का? पण नाही ना मॅम, तसं नाही बोलू शकतो. सीकेला सीके कसा काय, कोणत्या अँगलनी सीके 0 होईल असा? हा 0 होईल म्हणून म्हणतोय का? मैम मैं बस पूछ रहा हूँ मैम, मैं बस पूछ रहा हूँ मैम, बता नहीं रहा हूँ. Yes. मैं पूछ नहीं रहा नहीं हूँ. बराबर है, बिल्कुल बराबर है. If this is L joint which we will consider, this will become 0 force member. बरोबर का? येस Yes मॅम. yes ma'am. At joint B, these two will be collinear. This is 0, so this will become 0 force. बरोबर का? येस मॅम. Yes ma'am. Yes. At point K, yes बेटा, at point K concept clear झाली आणि हा डाऊट आला किंवा हे कळलं, हीच मोठी गोष्ट आहे. At point K, these two are collinear, so they will be of equal nature. Yes ma'am. This is 0, so obviously this will become 0 force member. आला का आपला CK 0? Yes ma'am. आला. येस मॅम. कळलं? This is nothing but 0 force member. आपल्याला सेक्शन घेऊन मेथड ऑफ सेक्शननी हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचं होतं म्हणून आपण मेथड ऑफ सेक्शननी सॉल्व्ह केलं. बट जर स्पेशल केस म्हणून आपण या प्रॉब्लेमकडे पाहिलं, इथे पण तसंच आहे. हे 2 हो, मॅम. कोलिनियर आहे म्हणजे हा 0 फोर्स मेंबर आहे. हे 2 Teachers- कोलिनियर आहे, हा 0 झाला म्हणजे हा पण 0 आहे. हा 0 झाला, इथे 2 कोलिनियर म्हणजे हा पण 0 झाला. या जॉइंटवर हे 2 कोलिनियर आहे, हा 0 आहे म्हणजे हा पण 0 झाला. पण आता इथे हा पण 0 आहे. मग आता हे 2 कोलिनियर म्हणजे हा येईल का 0? होईल ना मॅम. काढून बघा बरं. येतो ना, येतोच. तेच येईल सांगते. मॅम. हा मॅम. Yes ma'am. तो पण येईल, तो पण येईल, तो पण येईल. येस. त्याच्यामुळे 1 मिनिट थांबा, आपण 1 मिनिट थांबा. आपण इथून गडबड केली आहे. हा 0 नाही येणार आहे, त्याच्यामुळे हा 0 नाही येणार. हा बघा, इथे किती मेंबर्स आहेत? इथे 4च आहेत का? हे 2 कोलिनियर असले, इथला ठीक आहे, हा 0 पर्यंत ठीक आहे. बट इथे हे 2 हा. कोलिनियर असले तरी पण हा फोर्स आहे की नाही इथे एक्स्ट्रा? येस मॅम. 4 किलो न्यूटन वाला. म्हणजे किती फोर्सेस झाले एका जॉइंटवर? हा 1 forces. 2 3 4 and 5. 5 पैकी एक जरी 0 झाला तरी पण हे 4 फोर्सेस आहेत ना अजून याच्यावर. यू कॅनॉट से दॅट दिस विल बी 0 म्हणजे हा 0 नाही होणार आहे. येस मॅम. हा 0 होणार नाही म्हणजे हा पण 0 नाही होणार. मॅम पण मग राईट साइड वरून जेव्हा येतो पण तिकडून तर 0 राईट साइडनी इकडे जरी 0 करत आलो, पण जर मी जे जॉइंटला आली, हा इकडे पण जे जॉइंटला आल्यावर इकडे पण 0 नाहीये, येस मॅम. तर ऑब्विसली हा पण 0 होणार नाही. Yes. इकडचा 0 असेल बट हा 0 नसेल आणि हा पण 0 नसेल. तेच आहे की तुम्हाला प्रॉब्लेम बघून एका जॉइंटवर किती फोर्स ऍक्ट होतात आहे आणि त्याच्यामध्ये तो 0 होईल की नाही हे जज करता आलं पाहिजे. जर तुम्हाला एमसीक्यूज फक्त 0 फोर्स मेंबर काढायला विचारले तरच आपल्या स्पेशल केसचं डोकं त्याच्यात लावायचं. नाहीतर मग ज्या मेथडनी सॉल्व्ह करायला सांगितलंय त्या मेथडनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून आन्सर काढायचं. ठीक आहे, डन. येस मॅम. Yes. तर मला वाटतं अजून एक प्रॉब्लेम आपण मेथड ऑफ सेक्शनच सॉल्व्ह करू म्हणजे आपली मेथड ऑफ सेक्शन इथे पूर्ण संपते अँड देन वी विल स्टॉप. ठीक आहे. Yes ma'am. येस मॅम. येस.
ह्या एक प्रॉब्लेम. hinge है ना. टेन 20 D A B. This is 2 meter, 2 meter and 2 meter, and this vertical is also 2 meter. म्हणजे अँगल किती झाले सगळे? 45 degree. Yes, 45 2 by 2, 2 by 2, so all are 45. इकडचा म्हणा किंवा इकडचा म्हणा, सगळेच 45. ओके. डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन. सपोर्ट मॅम रिएक्शन सीडी अख्खा 2 आहे का? कुठला बेटा? अख्खा सीडी नाही CD दिलाय मी. सीडीचा हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स 2 आहे आणि हा, वर्टिकल ओके. डिस्टन्स पण 2 आहे. ठीक आहे. येस. डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन अँड फाइंड फोर्सेस in magnitude and direction, that is sense or nature, in AD, BD and BC. सांगा कुठले कुठले मेंबर्स विचारले आहेत? AD, AD, BD and BC. BD Diagonal arc. and BC. So obviously I can take one single section. Yes, ma'am. आता मी काही सांगत नाही, आता सॉल्व्ह करून दाखवा बरं प्रॉब्लेम. Okay, ma'am. करते हैं. फक्त आता सेक्शन आपण ठरवलाय. आधी तर तुम्हाला सपोर्ट रिएक्शन काढायला विचारलंय, ते आपण काढा. अँड देन यू सॉल्व द प्रॉब्लेम अँड टेल मी व्हॉट फोर्सेस यू आर गेटिंग. आलं नाही तर मी सांगतो. डायग्राम काढून झाली की मला सांगा, म्हणजे मी विंडो चेंज करून अटेंडन्स घेते. बरं, आता आपल्याला अजून एकच लेक्चर मिळणार ना रे याच्या आधी, आपल्या MTच्या आधी. येस. Yes, ma'am. त्यात काय शिकवायचंय सांगा मला, म्हणजे मग आपण त्याच्या अकॉर्डिंगली शिकवू. Ma'am, थोड़ी यूनिट